पंजाब टैलीविजन ते तुहाडा स्वागत है। अज असीं जिस शख्सियत नाल गल करन आए हैं वो अंबैसडर ने सरदार केसी सिंह, जिहड़े वख-वख मुल्कां दे विच जिन्हां ने देश नूं रिप्रजेंट कीता ते काफ़ी लंबा समा कई साल उन्होंने प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह नाल भी क्लोजली नेड़िओ काम किया। अज की वजह इस करके बनी है क्योंकि उन्होंने एक किताब लिखी है इस सारे मामले दे विच अपने पूरे जिहड़ा खास तौर के उत्ते उहदा एक हिस्सा नहीं मैं कहूँगा 2/3 जिहड़ा हिस्सा है वो ज्ञानी जैल सिंह के टेन्योर नाल रिलेटेड है। बाकी प्रेजिडेंट या राष्ट्रपति का की रोल हुंदा है, साडे की भूमिका हुंदी है पूरे देश दे विच और इस डेमोक्रेसी दे विच संविधान के मामलों के विच औखे समयां दे विच किहड़ी भूमिका वो निभा सकते हैं, उन्हां सारियां दा जिक्र किया है। बाकी इनसाइडर के तौर पर उन्हां दी किताब का जिहड़ा नाम है वो वैसे द इंडियन प्रेजिडेंट एन इनसाइड अकाउंट ऑफ ज्ञानी जैल सिंह टेन्योर ते उन्हां दे समय का इनसाइडर अकाउंट है यह लगातार कि की होया। उन्हां दिनां दे विच बहुत सारे दर्शकों को याद भी होना है उदों दी खबरां उदों दी सूचनावां जिहड़ियां लगदियां रहियां कि प्रधानमंत्री ते राष्ट्रपति के दरम्यान भी कसमकस किस लैवल की चली। तो सब तो पहला उन्होंने स्वागत कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल जी हरमीत सिंह जी, बड़ी खुशी है पंजाब टैलीविजन नाल जुड़ के। केसी सिंह जी जदों की किताब आई है तो काफ़ी रिव्यू भी छप रहे हैं वख-वख जगह, मैनूं लगदा 2 महीने हो गए रिलीज होए नूं वैसे दिल्ली दे विच। और मैं पहला रिव्यू तो ही जेकर एक अद्धे तो शुरू करा, खैर वो थोड़ी जी इहो जी गल आपां कर भी रहे सी। करन थापर ने थोड़ा जिहा तुहाडे लिखण स्टाइल नूं कीता, उन्होंने HT च एक लिखिया सी, तुसीं भी उहदा काउंटर भी लिखिया उस मामले दे विच। वो कहते हैं कि तुसीं ज़्यादा इनवॉल्व आप हो गए हो परसनली जां जिहड़ा एक ब्यूरोक्रेसी दे एथिक्स जिहड़े हुंदे ने उन्हां दी पालना कीती नहीं कीती जां डेमोक्रेसी नूं भी उहदे नाल कोई आहत होई है, उहदे बारे तुहाडा की कहना है? देखो जिहड़ा मैं जवाब भी दिता है, जिहड़ी गल वो समझ नहीं रहा कि तुसीं राष्ट्रपति नाल काम कर रहे हो और देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ते अटैक करता है। वो ये चाहता कि राष्ट्रपति के अहुदे नूं मैं बिल्कुल एक तरह नाल ये समझां कि है ही नहीं राष्ट्रपति। फिर तुसीं राष्ट्रपति नाल जद काम कर रहे हो एक चों 2 काम कर सकते हो, या तो सरकार दे नाल अंदरूनी तौर पर मिल जाओ जिहड़े कि ज़्यादातर नौकरशाही का जो तरीका है इत्थे कि जी दोनों पासे टंग रखो, प्रधानमंत्री को ताकत है, राष्ट्रपति ने चले जाना है, पोस्टिंग तो उन्हें देनी है। दूजा यह है कि तुसीं इस वेले राष्ट्रपति नाल हो, ये ज्ञानी जैल सिंह की गल नहीं है, राष्ट्रपति के पोजीशन की गल है, भूमिका की गल है। इस पोजीशन नूं किवें असीं डिफेंड करना है, इहदे ते जिहड़ा अटैक हो रहा है उहदा जवाब किवें देईए, किवें राष्ट्रपति की इज्जत नूं बेकरार रखीए, ये चीज़ वो समझ नहीं पाया। तो मैं कहा किहड़ा अफसर किहड़ा प्रधानमंत्री होया जिहदे नाल अफसर नेड़े तो काम करते हैं, उहदा प्राइवेट सैकटरी या स्पैशल असिस्टेंट जिहड़ा अद्धी पॉलिटिक्स नहीं करता। पॉलिटिक्स का मतलब ये हुंदा है वो पॉलिटिशियंस प्रधानमंत्री कई बार सीधी गल नहीं करना चाहता, वो अपने स्टाफ नूं जिहदे ते अतबार करता है उन्होंने कह गया भाई तू आ खबर लगवा दे, आ एडिटर नूं कह दे, आ फलाने नूं कह दे। सो ये चीज़ां तां अज दी नहीं है, ये तो बहुत पुरानी है। धवन जद धवन साहब सीगे इंदिरा गांधी नाल वो कैबिनेट मिनिस्टर तो भी उत्ते सी, कैबिनेट मिनिस्टर उन्हां तो डरदे सी क्योंकि इंदिरा गांधी तो डरदे अंदर जांदे नहीं सी, बाहरों ही सुन के आउंदे सी कि अंदर की है, अज मैडम दा किवें है मूड, की गल निकली। सो इस करके ये तो बड़ी मैं समझदा कोई बेसमझ दी उहदा तरीका सीगा, क्योंकि मैं हाँ वो रोल अदा किया। अर्जन सिंह ने मेरे नाल धोखा किया, मैनू मेरे बैचमेट के थ्रू बुलाया, वो पंजाब च उहदे नाल काम करदी सी, वो जिहड़ी तुहाडी कन्वर्सेशन किते आके दस्सी हाँ जानी वो इनफैक्ट मैं ज्ञानी नूं पुछ के नहीं गया, मैं अर्जन सिंह नूं पहला थोड़ा जानदा ही सी। अर्जन सिंह वही जिहड़े फिर जिहड़े गवर्नर सी, गवर्नर पंजाब इत्थे राजपाल सी, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ फटाफट समझौता करा के भज गए, दिल्ली च बैठे से कोई बहुत ही वड्डी उन्होंने पोजीशन नहीं मिली। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नूं दिखावां कि मैं तुहाडे नाल है। तो ज्ञानी अर्जन सिंह की चाल ये हुंदी सी वो दोनों पासे दी देखेगा कि जे किश्ती खिसक रही है तो इधर भी रखो उधर भी रखो। तो उन्हें बुला के मेरे नाल गल कीती। मैं सवेरे जब ज्ञानी जी नूं दस्सिया कि जी मैं अर्जन सिंह नूं मिलण गया सी, उन्हें मैनू मेरे बैचमेट IAS अफसर दे राही मैनू बुलाया, मैं तो गया नहीं उन्होंने मिलण। उन्होंने मैनू एकदम कहता कहते इन्हें रिकॉर्ड कर ली, क्योंकि उन्होंने पहचान इन्नी ज़्यादा सी, हरेक बंदे दी वो एकदम नब्ज जानते सी, वो जवाब सवाल सुन के उदी
तो वो फिर अगले दिन इन्हों बिल्कुल ही पता लग गया, वो मैं किताब दे विच दस्सिया सानू किवें पता लग गया। तो उस चीज़ नूं लैके वो करण थापड़ भड़का रहा है। मैं क्या, मैं तो जब ये अखबार उन्होंने छपा दी एक मैगजीन दे विच मेरी इंटरव्यू, मैं टर्की च सीगा, मेरी प्रमोशन रोक ली, ਉਹਨੂੰ रोकण के बहाने इन्होंने छापे वो कि जी देखो ये काम करता है, तां इहदी प्रमोशन रोकी है। उन्होंने कहा कि पकाई मारूगा, कैट च जाऊगा, उत्थे इन्हों करी जान दो। मैं अपना लिख के भेजता, क्योंकि असीं जब विदेश मंत्रालय की नौकरी चुने फॉरन सर्विस च, तुसीं बाहरले देश च रहिंदियां अस्तीफा नहीं दे सकते। सो मैं क्या, मेरी दोबारा पोस्टिंग दिल्ली करो, क्योंकि मैं अस्तीफा देना। वो मेरे वापस आने तो इन्होंने पोस्टिंग तो करती, वापस आने तो पहला इन्होंने मैनू प्रमोशन देती। तो मैं ये क्या करण थापड़ दे कि जे प्रधानमंत्री, मैं तो क्या सी अस्तीफा लै लो, मैं जे कीता, जे मैं गलत काम करता सी, आ लो अस्तीफा। पर उन्होंने अस्तीफा मेरा मंजूर नहीं किया, मेरी फटाफट प्रमोशन करती, तो की मतलब होया। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਚ ਉਚਾਣਾ ਨਿਵਾਣਾ ਆਈਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਥਿਤੀ ਉੱਥੋਂ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸਾਖਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਕਹੋ ਜਾਂ ਹਮਲਾ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਰੂਸ਼ਲ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 83 ਤੋਂ 87 ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਐਡਵਾਈਸ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਵੀ ਆਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਫੀਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਵੱਕੋ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤਾ ਅਸਤੀਫਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਕਈ ਹਰਿੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਬੈਚਮੇਟ ਹੈ, ਸੇਮ ਸਾਲ ਬੈਚਮੇਟ ਹੀ ਸੀਗੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ, ਤਿੰਨ ਹੀ ਸੀ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੋਰ ਰੋਸੇ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਆਈਐਸ ਕਰਨਾਟਕ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਈਂ ਚਲੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਥੋੜੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ, ਪਰ ਦੇਵਰਾਜ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੜੇ ਸਾਹਿਬ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਵੱਕੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਚੀਫ, ਔਰ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰ ਫੌਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਗਏ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੰਠ ਸੀ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਖਿਤਾਬ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਲਾਲ ਲਖੀਰਾਂ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਨਾਪ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਮੇਂ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, 1962 ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਜਦ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। तो इस करके दो राष्ट्रपति हुए है ਜਿਹੜੇ बड़े औखा टाइम जिन्हों ने देखे। लेकिन एक जड़ा औखा टाइम राधा कृष्ण के टाइम सी, क्योंकि शास्त्री जी के टाइम ये वो जड़ा शुरू च फैसला किया सी कि अंग्रेजी का प्रयोग असी इन्ने साल करांगे, वो खत्म हो रहा सी, ते उहदे बाद फिर ये चर्चा चल पई कि जी हिंदी लाओ। वो साउथ दे विच एजिटेशन शुरू हो गई, तमिलनाडु के अंदर मार मटाया शुरू हो गया। डॉक्टर राधा कृष्ण ने अपना घर जिहड़ा सीगा तमिलनाडु च ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਟਰਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੌਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾੜਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣੀਆਂ। ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਕੱਢਿਆ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦ ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਗਰਕ ਹੋਇਆ, ਟੁੱਟਿਆ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਏ ਜਾਂ 9 ਨੂੰ, 7 ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਰੀਕ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ, ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜਦ ਕਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਨਾਰਥ ਕੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਤਰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਾਇਸ਼ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਗੈਸਟ ਠਹਿਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਰਥ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਧਰਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ 2 ਫਲੋਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਤਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀਮਤ ਮੈਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਵੇਰੇ ਜਦ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਬੋਰੀ ਬਸਤਰ ਗੋਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਵੇਰ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ MP ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰਿੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਵੀ 2 ਵਾਰ MP ਬਣ ਗਏ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਫਰਸਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਸੀਗੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਪਕੜ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘੁੱਟ ਖੁਦ ਪੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੀ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਅਰਪਣ ਕਰਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ। ਰੈਗੂਲਰ ਕਦੇ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪਛਤਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀ ਗਏ। 2 ਸਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀ ਗਏ ਜਦ ਇਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾ ਆਉਣ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਵੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜਿੰਮੇ ਲੈ ਲਿਆ, BA ਸਿੱਖ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਵੀਰ ਸੰਘਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ। ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜਦ ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਟ ਸ਼ੰਟ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਮੰਨਿਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਗ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਣੇ ਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ। ਗਿਆਨੀ ਤਾਂ ਅਤਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਅਤਵਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਭੋਰਾ ਅਤਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਇਟ ਮੀਨ ਜੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਡਾਊਟ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੇਖੋ 2 ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਧਵਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਇੱਕ ਫੌਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ। ਅਰੁਣ ਨਹਿਰੂ ਉਧਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਜੀਵ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਧਵਨ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਂਦਿਆਂ ਹੀ ਧਵਨ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਔਰ ਧਵਨ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਧਵਨ ਦਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਇਹ ਇਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਬੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਅਰੁਣ ਨਹਿਰੂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਨਾ ਅਖੀਰ 'ਚ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਾ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਏ। ਦੇਖੋ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਲਡਰ, ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇੱਕ ਕੱਦ ਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਦ, ਲੇਕਿਨ ਹਰੇਕ ਸੋਮਵਾਰ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗੀ ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ, ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਕੋਡ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀ। ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸੋਚ ਇਹਦੀ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹ ਤੋੜਤੀ ਕੜੀ, ਆਉਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾ ਕੇ ਔਰ ਜਦ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਇਹ 7 ਮਹੀਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸਿਕ ਕੀ ਆਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਰਮ ਪੈਣਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਕਰੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੋ ਜੋ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮਾ ਰਾਓ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਈ ਸੀ। ਰਾਮਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੈਗੜੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰਨਾਟਕ। ਅੱਛਾ, ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਹੈਗੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰਿਆ ਸਾਡਾ, ਸਾਲੇਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਸਾਫਾ ਸੂਫਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਲੇਗ੍ਰਾਮ ਲਿਆਈ ਬਈ ਅਚਕਨ। ਤੇ ਉਹ ਅਚਕਨ ਪਾਉਂਦੇ ਕਰੀਮ ਰੰਗ ਜੀ ਦੀ, ਚਿੱਟੀ ਜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਲਬੁਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ? ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਬਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਗੋਆ 'ਚ ਸੀ ਅਸੀਂ 1986 ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਗੋਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਸਿਕਸ ਸੈਂਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਤਕੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦ ਚਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੁਝ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸਚਿਵ ਸੀਗਾ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਹਿਤਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢਣ ਕਿ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਪੋਸਟਲ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਚੀਕਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 92 MLA ਆ ਗਏ ਜਾਂ 350 MP ਆ ਗਏ, ਉਹ ਵਿਵਹਾਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪੋਸਟਲ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਲਿਆ।
ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਚੈਨਲਾਂ ਬੰਦ, ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਦਾਨੀ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਬਿੱਲ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 42ਵੀਂ 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਬਰ ਸਟੈਂਪ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇਗੀ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਜਦ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70-80% ਕਰਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ, ਹਾਂ ਨਾ 4400 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਰਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਹਰਾ ਦੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲੋ 1 ਹਫ਼ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ, ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੰਪੀਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੰਪੀਚ ਕਰਨ ਲਈ 2/3 ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 2/3 ਰਾਜ ਸਭਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਮੌਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਪਾਵਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਉੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਰੈਫਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਜਦ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸਪੀਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਵੀ ਲਾ ਦੂੰਗਾ ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਹੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਈਵਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੋਮਨਾਥ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸੀਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਵੀ ਲਾ ਦੂੰਗਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਜਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜੇ ਝਾੜੂ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਾਮਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਵਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੈਕਚੁਅਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ, ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਫੇਥ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਫਿੱਟ ਨਾ ਆਏ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਖਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਚਿੱਠੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਧਵਨ ਨੂੰ ਤੇ ਫੌਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਗਿਆਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਉਹ ਜਦ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਤੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਂਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨੀਚੇ ਉੱਤੇ ਕਰਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਚਿੱਠੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਜੀ ਚਿੱਠੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੱਖਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ, ਜਾਂ ਧਵਨ ਕੋਲ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਅੱਛਾ ਉਹੀ ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ। ਜਦ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਮਾ ਰਾਓ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਇਆ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ,
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣੇ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ ਗਾਲੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ, ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ 1982 ਚ ਜਦ 82 ਚ ਜਦ ਚਾਰਲਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡਾਇਨਾ ਨਾਲ, ਰੈਡੀ ਉਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀਗੇ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਰੈਡੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਓਵਰ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਜਾਊਂਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਕੀਰ ਹੈ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਦੋਂ ਨਾਰਮਲੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਆਏ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਤਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਬਣਾਤਾ, ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਚੁਣਦੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਚੁਣਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੁੱਲ ਫਲਾਈਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਔਰ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਸੀਗੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਨ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ 2-3 ਕਾਰਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਰੇ ਲਵਾਏ, खून का बदला खून से। और मैं वो भी ये दस्या, यशवंत सिन्हा साहब उधर मेरी किताब रिलीज करना आए, वो मेरे घर आए जब MP सीगे, गल 88 दी है, और ये MP आपस बहस कर रहे सी अंकारा च टर्की च कि ये करना चाहिए सी राजीव गांधी नूं यही जिहा प्रचार या नहीं करना चाहिए, बड़ा पेड़ गिरेगा तो धरती हिलेगी। उन्होंने एक रैली च किया, जब बाद च जाके एक मैंबर ऑफ पार्लियामेंट बिहार दा सी, बड़े पिछड़े हिस्से दा बिहार दा, वो सुनी गया बाद च कहने लगे अरे भाई देखो मेरे तो टेलीविजन भी नहीं है गांव में, लेकिन वोट तो हमारे लोगों ने भी वैसे ही डाली। ਉਹਦਾ मतलब सी ये जो बकवास टेलीविजन थे इन्होंने करवाई, जो प्रचार किया, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਮਝ ਗਏ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਦੂਜਾ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂ, ਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਸਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਸਾਨ ਫਰਮੋਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਮੰਨੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਆਸਾਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪੰਗਾ ਔਰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਸਿਰ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਦੂਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੱਦਾਵਰ ਬੰਦਾ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਂਡ ਐਡਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾ ਵਾਪਰਦਾ ਨਿਯੋਜਿਤ ਤੌਰ ਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਸੀ। ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਲੇ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਨੀ, ਦੂਜੇ ਕਨੀ, ਤੀਜੇ ਕਨੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜੋਸੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਮੌਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹੀਏ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੇ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਫੌਜ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਮੁਲਾਇਮ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਵਗੈਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤਾਈ ਵਰਤੋ, ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਆਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਫੜਨ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਦਾ ਘਰ ਜਾਲਤਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੌਜ 'ਚ, ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਫੌਜ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਫੌਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਜਾਏ, ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਚਲਾਵੇ ਗੋਲੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੇ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕੂਗਾ। ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਭੜਕਾਊ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸਥਿਰਤਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਓ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਅਫਸੋਸ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਦੇ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ 3-4 ਦਿਨ ਲਈ, ਜਦ ਤਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਰਹਿਣੀ ਹੋਈ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ 2 ਟੈਨਿਓਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ 71 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟਰੈਂਥ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਣਾਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲਰ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉਸ। ਪਰ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਡਿਕਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇਪੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਪਰ ਉਸੇ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਬੋਫਰਜ ਆ ਗਿਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਈਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ? ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਕਲੀਨ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁਣ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਬੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਿਫੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਦਲ ਗਈ 89 'ਚ ਆਉਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜਨ ਕੀ, ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਆਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2019 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਉਦੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਲਕੋਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵੇ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਦੀ 2 ਵਾਰ ਸਾਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਸਰਵੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਫੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਚਿਆ ਸੀ, 5-6-7% ਦਾ ਗੈਪ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਲਾਕੋਟ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਲਤੀ 'ਚੋਂ ਬਾਲਾਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਉਲਟਾ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਬਾਲਾਕੋਟ ਅਸੀਂ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ। ਜੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਆਈਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਢਲਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਢਲਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨੀ ਢਲਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਫਰਸ ਨੇ ਉਠਾਤੀ।
ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਫਿਰ ਵੀ 230-40 ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਲਈ ਗਈ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਧੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਹਲੇ ਵੀ ਤਕੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬੇਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋੜਨਾ ਔਰ ਕਾਡਰ ਬੇਸਡ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੇ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਚੰਗਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੋ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾੜ ਦੋਗੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਧਰਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਖਲਾਫ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਭਾਵੇਂ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਲੀ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉਦੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀਵੀ ਗਿਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਰ ਉਹ 87 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਈ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹਮਨਵੀਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨੌਨ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਹੈ, ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਅ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਫਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਖਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਹੈ ਅਰੁਣ ਸਿੰਘ ਉਹ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਜ਼ਨ ਅਰੁਣ ਨਹਿਰੂ ਉਹ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ, ਜੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਬਾਲ ਆਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਹਰ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ। ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਾਰੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਲਿਆਤੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਆਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਕੜੀ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦੁਰਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋ ਕੀ ਫਿਰ? ਸੋ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਫਿਰ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਡਿਸਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਫਾਰਮਰ ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੈਨ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਸੋ ਉਹ ਟੋਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਤਰੇੜਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਮੈਂ ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਟਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਦੱਸ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਡਰਾਫਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਿਸਪੈਂਸਲ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਐਸੇ, ਉਹ ਜਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੇ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਟ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਐਂਟਨੀ ਰਾਮਾ ਰਾਓ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ VP ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਾ ਦਿਓ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੀ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਉਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਖੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖੇਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਜੀ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਵੈਂਕਟਾ ਰਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਹ ਚਾਹੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੀਗਲੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਦੋ ਵਿਊ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬਿਖਰ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤਾਈਂ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹੂਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸੋ ਉਦੋਂ ਹਲੇ ਇਹ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਡਿਸਮਿਸਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਦੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਬਣਾਓ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹਰਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਸੀਗੇ ਤਿਆਰ, ਵੀ ਸੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਹੋਇਆ, AK ਸੈਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ VP ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਿਆਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਨੂੰ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਟੋਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਸਥਿਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਥੀ ਵੀ ਜਦ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਟੋ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਮ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੋਨਲ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾਰਮਲੀ ਦੋ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲੀ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਨਾ, ਪਾਵਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੇ। ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਸ ਤੈਅ ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਜੇ ਚਲੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਜੇ ਅੱਜ ਗਿਣਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਲੋਇਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਿੜ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਗਲਤ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਸਿੱਧੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ IB ਵਗੈਰਾ, ਉਧਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਤੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਖੀਰ ਤਾਈਂ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਅਪ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤਾ, ਫਰੀडम ਹਾਊਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਰਟੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੂਜੀ ਮਹਾਯੁੱਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਤੋਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇਖੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੈ, ਚੀਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਜੇ ਟਰੰਪ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭੜਕਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਟੰਗਾ ਤੋੜੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਕੱਟੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੋਈ, ਮੀਡੀਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਰੱਖਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ? ਇਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਗਾਰਡ ਡੌਗਸ ਕੌਣ ਨੇ, ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੌਣ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਬਨ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ,
ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਪਟਰ ਹੈ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 1947 ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਬਣੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਾਸਟ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਲਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਫੜ ਵੀ ਲਿਆ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਧਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਰਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੀ ਹਟ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਯੂਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦੋ ਔਰ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 1947 ਚ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 1950 ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਟੈਕ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਆਹੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੁਬਾਰਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ 1950 ਚ ਰਚਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੀਚੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ 300 ਪੇਜ ਦੀ ਹੈ, ਪੌਣੇ 300 ਪੰਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ 'ਚ ਸੰਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਬਹੁਤ ਬੈਠਾ ਹੈ 150 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪਾਰਟ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸੱਚ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਜਾਣ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੇ ਜਲਦੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਰਪਰ ਕਾਲਿੰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੁਸਤਕ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਰਜਮਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਹਾਰਡ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਬੈਕ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਜੀ, ਇਸੇ ਨੋਟ ਤੇ ਕਿ ਜੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ।